Hello, dear students. I welcome you all to the sixth session of Management Accounting. In this session, I'm going to explain you about Management Accounting and Financial Accounting. Till now, we have discussed about what is management accounting, what is its nature, objectives of management accounting, functions of management accounting, and what are all the advantages and limitations of management accounting. I hope that you have understood all the previous sessions and you know about management accounting very well. Now it is easier to compare the management accounting and also financial accounting easily if you know what is management accounting. Management accounting and financial accounting are related to each other. Whenever we say input for management accounting draws all the information which is necessary for decision making by financial accounting. We can say that financial accounting is the backbone for management accounting. It heavily relies on financial accounting for preparing various statements and calculating various ratios. Whatever the tools used in management accounting draws information with the help of financial accounting. So, financial accounting is the key input for management accounting. Though management accounting utilizes all the facts and figures which are furnished in financial accounting, there is a lot of difference between financial accounting and management accounting. So the difference we can just analyze it one by one, but before that, the main difference lies in the objective or how it works are the function of management accounting and financial accounting. You know that financial accounting is a function of organization or an enterprise prepares financial accounting or relies on financial accounting in order to disclose the results of the business and also to assess the profit or loss which are incurred during a particular period. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ final accounts are prepared and these accounts are published. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ financial transactions are those transactions which are economic in nature or financial in nature are considered in financial accounting, and other than these financial transactions, all those things are excluded from the purview of financial accounting. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಎಕನಾಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್, ಅರೇಂಜಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್, ಅರೇಂಜಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇದಿಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಈವನ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅರೇಂಜಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್. So financial accounting fails to analyze and interpret the information which are there in financial accounting. But a step further, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅರೇಂಜಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ all the functions of management accounting are centered towards decision making process of management, and it assists the management to take the decisions. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕಾಲಮ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. 2ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. 3ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, determine the profit or loss of the business, to make these data available to the stakeholders. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಏನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ ಡೇಟಾನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. Management accounting function is to collect, analyze, communicate the information to the management. So it is mainly internal. ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಟು ನೋ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವು ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಅಸೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಡ್ಹರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is generally governed and it is prepared with the help of the generally accepted accounting principles and conventions. ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಜನರಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, GAAP. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕ್ರುಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, still as I told you, management accounting is evolving, emerging concept. It doesn't have such principles or rules for any management process. ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 10 lakhsಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ 10 lakhs ಅಂತಲೇ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ 1 crore ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 10 lakhs ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ whereas management accounting is considered, there are no such principles. For example, ಇವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಈ ಥರ ಯಾವ ರೂಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. Financial accounting is more rigid and rule oriented or principles oriented, whereas management accounting is more flexible. Nature of data used. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಬಟ್ in management accounting, both non-monetary and monetary aspects are considered.
majority of the information is monetary in management accounting, but still there is a scope for considering even non-monetary aspects in while decision making. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸು ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಕೊಡೋದು, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಕಂಪಲ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ನಾವೇನು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರಲೇಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಕಂಪಲ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ organization to whether to have a management accounting department or not. So one is compulsory, statutory and mandatory, and the other one is very management accounting is optional. So these are all the important differences between ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡು ಯಾತಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನು, ಯಾವ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. Though there are so many differences, though financial accounting provides all the necessary information, still there is a need for management accounting because management accounting helps decisions. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ or we can say that in some instances management accounting is indispensable for the organization. So both management accounting and financial accounting go hand in hand and they are ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.